Yes, ma. தெரியுதாப்பா கணேஷ் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? Okay, pa. Yes, ma. Okay, so today I took a light topic because first class, so it is going to be SQL, and it is more of going to be all the possible questions in this topic. Shariya. So SQL you would have already finished for your practicals also. So let's move on. So this is the syllabus as I have been always telling you. இல்லையா, என்னன்னா நமக்கு we don't have a proper book for computer science. So we have to go with the syllabus. So இதுல இருக்க ஒவ்வொரு word தான் we have to study. We don't have to know many things out of this. And as I've been telling you from the beginning, computer science is only more of practice. There is not much concepts that we have to cover. The more sample papers, like they not sample papers from even outside. So Oswald போடணும், மத்த books எல்லாம் போடணுங்கிற there is no necessity for that. கண்ணா இதுல யாருக்கா தமிழ் தெரியாதாப்பா? ஆகாங்ஷா தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Others, Sanjay, Chiteshwar, can you understand தமிழ் பா? Yes, no? சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எதுவுமே இந்த பசங்க. Okay. Okay. So these are the topics that always you have to have it with you and check if you know all these words here. So ஒவ்வொரு வேர்டா வந்து do I know this word? What do I know what this means? So இந்த ஒவ்வொரு வேர்டையும் டிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா then yes we are done with the syllabus of computer science. So broadly we can divide this into, if you look at computer science as a paper wise na இருக்கறதுல easiest marks to score is from SQL. Why? Because first after the syllabus, as per your syllabus, you have 20 marks weightage given, Chariyappa. But as per the latest sample paper that the CBSE has given, you have in section A 6 questions in MCQ. So 6 marks irukanga MCQ la, and then you have 2 2-mark questions which are purely theory, and then you have 3 mark la 2 question irukku. The one question is fully output, the other question is output plus query. Write a query they have asked. Then in the sample question paper, they have asked interfacing as a fill in the blanks only. So interfacingல வந்து ஒரு 6 dash கொடுத்து உங்களை அதை fill பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So interfacing SQLக்கு programs you would have done in your practicals. But as per the sample paper, they are not asking you to write the code. But what we can do is we can also learn programs for a 3-mark level. 3 mark, if at all they ask you to write a program, then they can either ask you choice there, program or fill in the blank. So if you have a slight doubt in the fill in the blank, you can go for the program. And the last one is your section E la ஒரே ஒரு case study question is based on all the concepts of SQL that you have learned previously. So ஒரு சும்மா case study மாதிரி ஒரு table they are giving and they are asking you all these mix of concepts. What is the primary key here? How will you one DML command, one DDL command, whatever you have learned, they are mixing and asking. So as per the sample question paper, they have given you 23 marks weightage for SQL. So approximately, let's say it's going to be 20 marks. So 20 to 23 is the weightage for SQL. So first what we have to get ready is our theory. So theory in SQL is simple theory is there. So first what is a relation? So data is organized. கொஞ்சம் தூங்காம பாருங்க, just key points மட்டும் தான் இருக்கு. After the class I'll be sharing this PDF also with you. So you can also quickly go through that later. So what is domain? What is domain? Now we know this. What is the domain? It is the pool of values from which the actual values are taken. So ஒரு domain சொன்னோம்னா ஒரு for example, யார் சொல்றீங்க எனக்கு கொஞ்சம் என்கிட்ட பேசுங்க சரியா? So when I say there is a column called gender, I've told you this. What is the domain of this pa? What all values it can take? Kadir, what all values it can take? What all values it can take? Domain na என்ன சொன்னோம்? Grade na it can take values from A to F. But domain na it can take values from can it take these values? So domain can take these values. So this is what it means. And when they say what all values it can take, some of them can have fixed values. We can fix those values. In some other, they can also be a transgender here. So depending on the organization, they will give you the details to fill here. So domain na definition, this is a 2-mark question. So they can ask you what is meant by a tuple? What is meant by your domain? What is degree? What is cardinality? So I gave you a clue by saying cardinality ku C varadu. So cardinality is not columns. So degree is the number of columns and cardinality is the number of rows. So this is regarding your first basic theory.
நீங்க எஸ் நோ சொல்லனா நான் பேசுறேனான்னு எனக்கு தெரியாது. சரியா? அப்பப்போ ஒரு சவுண்ட் ஏதாவது கொடுங்க. சரியா? ஓகே. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஓகே. சோ இது இல்லாம வாட் ஆல் தியரி டு வி ஹேவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வி ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் கீஸ். This is a very, very important topic because one question they definitely ask from here. So we know one thing, we know that we know what is a primary key. Let's take one example. Let's take now let's take there are two tables. This is table 1 and table 2. Yes, Makansha, which is the primary key in the first table, ma? Emp number. Emp number. So why do we say emp number could be the primary key here? Unique for It will be unique. Yeah, for each employee, you will have one record. It will give his name, his date of birth, his salary, and his department ID. So primary key is, it could be one or more attributes that can uniquely identify. So primary key, or definition, what you have to remember. Ma'am, will they give me full marks if I write only this? Na? Yes. Uniquely identify a row. Then, what is an alternate key? A key or what is a candidate key? Next, அது முடிச்சிருவோம். What is a candidate key? What is a candidate key? யாராவது எனக்கு chatலயாவது அனுப்புவீங்களா? இல்லையா? புது பசங்க கிட்ட பேசுவோம். New people. Sanjay. Sanjay, do you know what is a candidate key? It is like primary. Okay, it is like a primary key. Okay. They are candidates for the primary key position. இல்லையா? So here in this class, I can see that there is only one Sanjay. So employee name could also be used as a candidate key. Correct, Appa? So I can say that they are eligible for being a primary key. All of them which can be used. Yes, ma. They can be used as primary keys, but we don't know, right? We don't know if there are any other person with the same name. So employee name is also one date of birth again. So maybe these two together as a combination, you can use them. Right? That would be very rare. A person having the same name and the same date of birth might be a very rare combination. So that we can use. So this is called as this candidates. All these are candidates. So that is the alternate key also. There is something called as an alternate key. In the area as a definite 2-mark question. We will know the question paper when you write the model paper 1. Whatever questions we are going to write there, those are going to be there in your question paper. அவ்வளோ ஈஸி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஃபார் 13 years. ஸோ ஐ நோ தட் தெர் இஸ் ஒண்ணுமே வேலை இல்லை. ஸோ ஐடியலி பிளான் யோர் டே அக்கார்டிங்லி. சரியா? டோன்ட் டேக் டூ மச் பேனிக் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். யூ கேன் டிவைட் யோர் டே பியூட்டிஃபுல்லி. லைக் மார்னிங் you can do maybe or 2-3 hours of any paper which I'll be uploading for you every day. Day 1, day 2 I will upload for you. அதே மாதிரி ஈவினிங் வி ஹாவ் அ கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போறீங்க ரிவிஷனுக்கு. ஸோ இதை தவிர மிச்சம் இருக்க டைம்ல யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ். நல்ல நீட்டா விச் எவர் என்ட்ரன்ஸ் யூர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார், யூ கேன் ஸ்லோலி கீப் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தோஸ். யூ நீட் நாட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் தேன் திஸ் பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பெரிய சர்ப்ரைசஸ் வில் நெவர் பி தேர். They also don't give that much importance to computer science. That's definitely there. Computer science உடைய கரெக்ஷன்ஸும் சரி, அதோடைய இது வரைக்கும் I don't think anybody has got, majority of them have got more than 90 in computer science. So it is not a subject where you have to get scared so much. இதுல வந்து இருக்கும். The tricky thing will be there. I will tell you which question will be tricky. Only those questions, like there will be one 3-mark question which usually is, just a minute pa. Hello. ஓகேங்க, நான் கொஞ்சம் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் திருப்பி கூப்பிடுறேன். Okay, sorry pa. Yes pa.
Okay. So adanala romba don't take too much of pressure. Only those questions where they might ask one program which you might not know how to write avladha. Output based questions also will be easy only, but provided you have to just apply it correctly and write. Other than that, there's going to be no surprise. So அந்த மாதிரி one area where they will definitely ask you a question is based on your key concept. அப்ப அந்த keyல clean-ஆ இருக்கணும் நீங்க. What is primary key? What is candidate key? What is alternate key? Tough-ஆ question கேட்பாங்களா? No. They will ask you to define and give an example. Very simple தான். So what is alternate key? Abdina? Now, if at all they say you can't use employee number as the key, then any other key from the candidate key. Other than the primary key. இவங்க இல்லனா இவங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி that is called as your இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ப்பா பட் ரியல் லைஃப்ல டேபிள்ஸ்ல வந்து they will have so many fields ஒரு 30 ஃபீல்ட்ல இருக்க டேபிள்ஸ் will be using in actual projects உங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் ஐடில இருந்தாங்கன்னா they will know that so அவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து they will have alternate keys அதோட அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து for us it is not at all relevant examலையும் they will not be giving you any big examples to demonstrate it so they will only ask you to define so இது இல்லாத next concept is your foreign key. Okay, so foreign key na? Yes, pa. Who is going to define foreign key for me? Neha. Foreign key, Neha. What do you understand from foreign key? So in the table, why I wrote it like this? Because last time when one person said, ma'am, employee number is the foreign key here, ma'am. But no, not necessarily. Because just because it comes first doesn't mean it is the primary key here. See here, department ID can be called as the primary key. For this department, he is the manager. So department ID is here. Employee number is your foreign key here. Same way here also, department ID is the foreign key here. Because in this table, employee number is the primary key. உங்களுக்கு difference clear ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. It is called as to enforce referential integrity. So அப்படின்னா என்ன கொஞ்சம் தியரி வரைக்கும் கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் I think it will be okay. So enforce referential integrity na there has to be some mapping definitely. This employee belongs to this department. Now when you join you get the complete picture. This person has this name, he is getting this much salary, he is working in computer science department, he is under this manager. அப்படிங்கிற ஒரு full picture you will get. So if something is not mapped properly, then there is possibility for duplicate entries being there. So what is a foreign key? A foreign key is the primary key of table 2. The primary key of table 2 becomes a foreign key in table 1. So that is what I would define it as. The primary key of another table becomes foreign key of table 1. That's all. So simple, give one example, give a nice example. You are done with the 2-mark question that you have to write. Yes. Okay, move பண்ணட்டுமா நெக்ஸ்ட்க்கு நானு. Any doubts so far இது வரைக்கும்? ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம். Next is going to be your union, intersection, Cartesian product. Cartesian product. There is one table. There's another table here. What is A union B, pa? Kadiravan, what is A union B? திருப்பி ஒரு question பார்த்துட்டு சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு கரெக்ட்டா E number name date of birth ரோஷன் E number name date of birth வருமா ரோஷன் பண்ண முடியுமா யூனியன் இதுல
சாரி இதுல பண்ண முடியும் கரெக்ட். பட் இப்போ இதுல வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா சார் இதுதான் சொல்ல வந்தேன். EID நான் எழுதுறேன்னா ஐ cannot மேக் அ யூனியன். ஏன்னா அது யூனியனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் யூனியன்? ஸோ யூனியனோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே வந்து தே ஹாவ் டு ஹாவ் த சேம் column names. So only when they have the same column names, then only we can use union on them. சரியா போலாமா நெக்ஸ்ட்க்கு? Where are we? ஸோ இப்போ இதை யூனியன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேல்யூஸ் லெட்ஸ் சே இங்க வந்து ஒரு கணேஷ் வாட் will be the output பா? ENO இருந்துச்சுன்னா சொல்லுப்பா. 11 A அப்புறம் X X சரி அப்புறம் 2 B ஆ அதுக்கு வராது. சரியா ஞாபகமா எழுதணும். அதான் அதுக்கு தான் நான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. So C33CY. So union will நேச்சுரல் ஜாயின் புரியலடா காதுல விழல எனக்கு கணேஷ். இது அந்த நேச்சுரல் ஜாயின் ஆண்டி இந்த ஜாயின் பண்றதுக்கு சொல்லுவாங்க அது. ஜாயின் யூனியன் சொல்ற மாதிரி தான்ப்பா. அது சேம் காலம் நேம்ஸ் இருந்தா ரிப்பீட் ஆகாது அப்படிங்கறதும் இருக்கு அதுல. எஸ். இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் திங்ஸ் வர்றது நம்ம கேட்க மாட்டாங்க. கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி A cross B போடும்போது let's say we have different tables. For that the condition is like let me have a student number, student name. I will have very different columns here. Let's have so I have a color and I have some ID here. Something, some column names I have. So student number 1, 2, and I'll have a name of XY. And here I have a color of red. An ID of 111. Who's going to say A cross B for me? You are confident. சித்தேஸ்வர் என்கிட்ட பேசவே இல்ல. ட்ரை பண்றியாப்பா? ட்ரை பண்ணலாமா? தப்பானா பரவாயில்லப்பா. You don't know வாடா. ஓகேடா. Who else மா? ரோஷன் ட்ரை பண்றியா ரோஷன்? ரோஷன் கிராஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம செட்ஸ்ல பண்றோம்ல அந்த மாதிரி தான். சோ செட்ல பண்ணும்போது எப்படியோ அதே தான். சோ எஸ் நம்பர், எஸ் நேம், நேம் கலர் கலர் ஐடி எழுதிடணும் இல்லையா? கலர் எல்லா காலம் நேம்ஸும் எழுதிடணும் இங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஈச் ஒன் ஹேஸ் டு பி மேப்டு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 1x கூட ஒரு வாட்டி ரெட் 111. அதே மாதிரி 2y கூட ரெட் 111. இஃப் அட் ஆல் இங்க வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். பிளாக் அண்ட் 222 இருக்குன்னு சொன்னா again I have to say 1x black 222 and 2y black 222. சரியாப்பா நேஹா, சுப்ரஜா, சஞ்சய் புரியுதா உங்களுக்கு இது? A cross B, the union இதெல்லாம் புரியுதா? மூவ் பண்ணட்டுமா நெக்ஸ்ட்க்கு? Can I move ahead மா? So இதுல how are they asking questions? Define what is meant by union of two tables. ரெண்டு டேபிள் கொடுத்துட்டு they can ask you. Yes, thank you நேஹா. So ரொம்ப வந்து கேக்குறதே இல்லப்பா. யூனியன்லாம் விட்டுட்டாங்க. Previously they were asking you union, intersection, Cartesian product எல்லாம். But I think for the past 2-3 years வந்து they have actually stopped asking all that. So probably வந்து not very important அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன். Okay, so anyway, just for the sake of saying the union, intersection, Cartesian product உங்க syllabusல இருக்கிறதுனால Cartesian product மட்டும் it is there in your syllabus. So I have covered that for you. Okay, next வந்து சொல்றீங்களா? From the concept that you have learned. Can I have it in chat from all of you? For 8 answers. கொஞ்சம் clear-ஆ இல்ல, but I think you can manage. ஏக்கு ஆன்சரும் பிக்கு ஆன்சர் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்த கான்செப்ட்ல இருந்தே இருக்குது. Come on. Akansha, first question பா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சொல்லுமா.
Candidate keys. Which all can be the code. G code can definitely be yes. And I can also have in the case la pathana G name unique irukku paru. Irka. So I can take in this case I can take both of them. Illaya matha ellame repeat agadu. The color also has red, blue, black, blue vandirchu. So I can't use. Size also L is there, I can't use. So the only candidate keys for this specific table is G code and G name. Okay, nice. Candidate keys dakana. So primary key also will be included, Neha. Chariya. Both are candidate keys. Price, let me see that. In the case, yes, price also is unique na. But ideally, we will from the table garment nu sonnanga your note podunga computer science ninga nalla story எழுதலாம். You can say price can also be included in this case னு எழுதிருங்க. அவங்க வேணும்னா எடுத்துப்பாங்க, வேணானா விட்டுருவாங்க. சரியா? அந்த அளவுக்குலாம் இது பண்ண மாட்டாங்க in this case. As it is unique அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டுருங்க. But common sense says we can't take that இல்லையா? Price கண்டிப்பா சேமா வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. So yes, you can just include it. Yes, ma. Next எனக்கு cardinality degree. யாரு சுப்ரஜா சொல்றியாமா? Can you tell me the answer for this? அது எனக்கு தெரியாது. தெரியாதா உனக்கு? ஆனா cardinality அப்படின்னு சொன்னா C வருது. அதனால நான் ரோஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். Number of rows. Degree அப்படின்னு சொன்னா number of columns. சரியா? See, மத்தவங்க ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசினாதான் அவங்க வந்து இந்த கிளாஸ்ல ஜூம்ல அலோவ் பண்ணணும். இல்லனா வந்து மத்தவங்க மாதிரி நீங்க வீடியோஸ பாத்துக்கலாம் இல்லையா யூடியூப்ல. அதனால மேக் தி பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். சரியா? நீங்க அதெல்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். சரியா? இல்லக்கா நான் டேபிள் நேம் காலம் எடுக்க கூடாதுக்கன்னா so we have to take from here only. So 1 2 3 4 5 6 தான். Number of rows is 6 and number of columns is 1 2 3 4 5. எனக்கு யார் கரெக்ட்டா அம்ச்சிங்க? எஸ் மா. ரோஷன் மேம் ரோஷன் அதான் தான். யாருன்னா அவட யூஸ். ஓகேப்பா. யா ரோஷன். எஸ் டன். கணேஷ் போட்டாச்சுலப்பா. கணேஷ் ஆகாஷா நீங்க முடிச்சாச்சுல அது? எஸ்டா? புரிஞ்சுச்சுல உங்களுக்கு? இது கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா? நான் ஆன்சர் அனுப்பல நீங்க எனக்கு. Okay, so degree cardinality and keys based on theory questions are only this much. So either they can ask you a theory, define, or they can ask you a question like this based on these concepts of SQL. So next main SQL commands ku povom. So we have completed only for let's say 4 marks. Confirmed and the 4 marks or 2 marks is covered here for you. But SQL commands you know the classification. We have actually 3 categories. DDL, DML and transaction control nu solluvom. Adu ungalku illa. So we will not even bother about it. So we have DDL and DML. So data definition language. இதுவே கூட கேட்டிருக்காங்க. நீங்க I have kept some questions after this so that you can see how easy the questions are. Data manipulation language. You have chosen computer science over biology for 2-3 reasons in Nenikren. So make the best use of it. Innana biology students are struggling to study so much concepts for biology, though they might end up taking engineering only. Many of them have decided illa neat illa அப்படினு சொல்லிட்டு. So இந்த டைம் நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் you can use it now. So அது கண்டிப்பா பண்ணுங்க எல்லாரும். சரியா? Okay. So data definition language அப்படினு சொன்னா it defines the structure of the table. ஒரு டேபிள் உடைய structure. It is table ode content. So they can ask you what it is. What is அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to expand it half mark and define. It explains or it manipulates the structure of the table. So give some examples அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா DDL நிறைய இருக்கு. But actually உங்க bookல what are the DDL commands given for you? First create உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? So create table, table name. அப்புறம் எல்லா வேல்யூஸும் இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் காலம் நேம்னு சொல்லிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வில் ஹேவ் ரோல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை இன்டீஜர், கமா நேம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை care or where care bracketல you can give the size also. Like this you can keep defining how many ever you want. இது first statement. Create table. எல்லாத்துக்குமே tableங்கிற word ரொம்ப important. It will come there. Same way now after creating you want to change அப்படின்னா you have alter table. Alter table, table name. So alter table, table name. What is the syntax? What are the 3 different types?
யார் சொல்ல போறீங்க எனக்கு அது? வாட் ஆல் Drop. வி கேன் டூ? ட்ராப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ஆட் பண்ணலாமாப்பா? ஆல்டர் டேபிள் நேம்க்கு யூ கேன் எய்தர் ஆட். So you can say alter table allows you to add or drop or change. So alter table stud add so இத உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்றதெல்லாம் keywords. Add column student இல்லையா? Grade. So now then I decide that I want to change it to something else. I want to modify அப்படின்னு ஒரு word இருக்கு. இந்த column optional. இது கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் work ஆகும் பா query. So modify grade of 2. If I decide same thing only. So alter table student modify grade of 2. Modify column னு போட்டாலும் work ஆகுது. To both the versions we checked it is working. Lastல I want to drop at all. I have to remove a column. So I can just say drop grade. So these are my 3 syntaxes. 3 different forms of writing my alter. Alter க்கு அப்புறம் simple you have drop and truncate. So drop table stud. Table it will go away. Then you have truncate. Truncate na table அப்படியே இருக்கும். பாவம் கஷ்டப்பட்டு create பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? So truncate table னு சொன்னா it will flushing it out. It will completely delete all the values. Values எல்லாம் போயிட்டு table மட்டும் இருக்கும். Even before going to DDL, there are some general commands நம்ம பண்ணிருக்கோம். Use. நீங்க practically you should have used this. Use database. So this will இப்போ வந்து ஒரு SQL என்னுடைய MySQL server I have. அதுல வந்து I have a lot of databases created. So I will have one test database அப்படின்னா use test அப்படின்னு நான் சொல்வேன். So use test 2023 அப்படின்னு சொன்னா it was going to start creating all my tables inside this. அப்போ I want to show tables. I can also say show databases. அப்போ it will list all the databases in my இதெல்லாம் எதுக்கு MCQல கேட்பாங்க. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்டா இல்லையான்னு they can ask you. So show tables will show me all the tables that are there in the particular database. So in the commands வந்து and then the other important command is describe tables. Describe table name. So describe table stud சொல்லலாம். DES describe னு சொல்லலாம். இந்த டேபிளை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சொன்னாலும் ஒர்க் ஆகுது. So all these are actually they are also part of DDL, but unga bookla they have not been given under DDL. There is specific use when not given, but all of them are data definition or rather they work with a structure. Appo to show the tables ko to show the values in the table ko there is a lot of difference. Adu nyabagam vechukonga. Show the tables in the database ni keta show tables you have to say. Display the contents of this table nu sonna select statement. Adu nama next we will study. DDL clear? Can I move ahead? Any doubts in DDL? Ma'am, truncate na? Truncate na எல்லாத்தையும் clean பண்ணிரோம்ப்பா. ஒரு நிமிஷம் இரு. Values மட்டும். Values clean பண்ணி விட்டுறோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம போட்டோம் இல்லையா previous slideல. இப்போ இங்க போட்டிருக்கோம் இல்லையா? When I say truncate A, truncate table A அப்படின்னு சொன்னா இந்த இருக்க 11Aவும் 22Bயும் போயிடும். பட் ஏ டேபிள்ல இருக்க இ நம்பர் நேம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும், காலியா இருக்கும் அந்த டேபிள். we can refill it with other content. சரியாப்பா? ஒரு டவுட் சொல்லுமா. இந்த ட்ரங்கேட்டும் டெலீட்டும் ஒரே வர்க் தான் பண்ணுமா? ஆமாப்பா, ட்ரங்கேட்டும் டெலீட்டும் சேம் வர்க் தான் பண்ணும். பட் டெலீட் யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் லைக் வெரி சிமிலர் டு நம்ம படிக்க போறோம் அது. டெலீட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டோம்னா இதுவும் சேம் கமாண்ட். They are one and the same. Ma'am, ஆனா deleteல ஒரு particular rowல column. ஆமா பண்ண முடியும், truncate-ல பண்ண முடியாது. Yes மா. நேஹா நீ சொல்ற மாதிரி ரெண்டுமே சேம் தான்ப்பா. டிஸ்க் ஆர் டிஸ்கிரைப் ரெண்டுமே சேம் திங் தான். எஸ் மூவ் பண்ணுமா? மேம் கிரேட் ஆஃப் 2 னா என்ன மீன் பண்றீங்க? ரெண்டு கேரக்டர் கொடுக்கும்ப்பா. இப்ப ஏ ஸ்டார்னு போடலாம் அதுல. சோ நம்ம வந்து நான் சும்மா வந்து கிரேட்னா ABCD மட்டும் தான் யூசுவலா போடுவோம் இல்லையா? நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு சே A+ B1 B2ன்லாம் உங்களுக்கு கிரேட் வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி நான் போடணும்னு சொன்னா ஐ வில் சே கிரேட் ஆஃப் 2 அப்படின்னா இதே மாதிரி தான்.
சாரி கிரேட் ஆஃப் 2ன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. கரெக்ட்மா. கிரேட் கேர் ஆஃப் 2ன்னு சொல்லியிருக்கணும். எஸ்மா. ஸோ அப்போ கிரேடை வந்து மாடிஃபை பண்ண போறேன். அது முன்னாடி வந்து வெறும் இங்கேயுமே நான் ஆட் காலம் கிரேட் கேர்னு போட்டிருக்கணும்ப்பா. நீங்களும் யாரும் சொல்லவே இல்லை. கிரேட் டேட்டா டைப் நான் போடணும் எப்பயுமே. இங்க வந்து ரோல் நம்பர் இன்ட் போட்டிருக்க மாதிரி. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி நான் வெறும் கேரக்டர்னு போட்டிருந்தேன். இப்போ வந்து ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஆடட் இட் அஸ் 2 கேரக்டர்ஸ் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். ஓகே சரியாம்மா, மூவ் பண்ணட்டுமா? delete from DML command. delete from வந்து DML கமாண்ட்ரா? எஸ். ஆனா truncate DDL மேம். truncate DDL கரெக்ட். வரேன். DML ஒன்று முடிச்சுட்டு வந்துருவோம். DML வந்து ஒரே நிமிஷம் வரேன். I need another page 4. ஓகேப்பா. இப்போ உங்களுடைய DML கமாண்ட்ஸ். இப்போ DML கமாண்ட்ஸ்ல we know a lot. There are only 4, டோட்டலி 4 கமாண்ட் தான்ப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியான கமாண்ட்ஸ் முடிச்சிருவோம். ஸோ இன்சர்ட்ல என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா கேட்க முடியும் அப்படின்னா, இன்சர்ட் இன்டு டேபிள். இப்போ ஜெனரல் சின்டாக்ஸ் வந்து இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் வேல்யூஸ். இப்போ நம்ம ஸ்டூட் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ரோல் நம்பர் 1 நேம் வந்து ஒரு நேம் போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் கிரேட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கிரேட் போடுறோம்னு வச்சுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கேன் இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் வேல்யூஸ், ஈஸி கமெண்ட். பட் எனக்கு கிரேட் தெரியாது, எனக்கு இன்சர்ட் பண்ண வேண்டாம்னு வச்சுப்போம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் போட்டுட்டு நான் என்னென்ன காலம்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுமோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் தோஸ் காலம்ஸ் ஹியர். I want to insert only for roll number and name. That also is possible. So this is also possible in SQL. So insertல ரெண்டு டைப் தான். ஒரு டைப் is insert into table values, or இங்க கூட I can give. There is no harm. இங்க I can always say roll number, name, grade, but it is redundant. தேவை கிடையாது. I need not say this. So இங்கேயும் ஃபுல்லா கொடுக்கலாம், பட் இது தேவையில்லை. whereas when I want to skip one or two columns, I want to give roll number மட்டும்தான் நான் ஃபில் பண்றேன், இன்னொருத்தங்க வந்து நாளைக்கு போட்டுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, then I can use insert into table of those specific field names. இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. so this is important for you. இதே தான் அப்டேட்க்கு. அப்டேட் டேபிள். DMLல டேபிள் கீவேர்டே வராது பாருங்க. இப்ப இதுவே insert into is the, இதுதான் அண்டர்லைன் பண்றது தான் உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ். இங்க டேபிள்னு நான் சொல்றது டேபிளோடைய நேம் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்டேட் டேபிள் செட் கிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வேர் ரோல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இது வந்து அப்டேட் query. ஸோ அப்டேட் டேபிள் சொல்லிட்டு செட் வந்து நமக்கு கீவேர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் டு மாடிஃபை அ வேல்யூ. அப்போ நான் வந்து கண்டிஷன் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாருக்கும் பி கிரேட் ஆயிடும், எல்லாருக்கும் 100 மார்க்ஸ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி எவ்ரிதிங். எஸ்மா மேம், இப்போ இந்த அப்டேட் டேபிள் வந்து டேபிள் நேம் ஆமா? டேபிள் நேம். நான் எக்ஸாம்பிள் இங்க போடுறேன். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட். ஒரே நிமிஷம்ப்பா. ஓகேப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் இப்படி எழுதணும்ப்பா. கிரேட் ஈக்குவல் டு பி. அப்ப அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது டேபிள் நேம் தான். இட் வில் கம் ஹியர். சேம் திங் ஃபார் delete ஆல்சோ. ஸோ delete ஸ்டூடெண்ட் செட். செட் இல்லைல்ல இங்க. delete from student where roll number is equal to 1. So இப்படி சொன்னீங்கன்னா it will delete the roll number 1. யார் ரோல் நம்பர் 1 அவங்க delete பண்ணிடும் அந்த டேபிள். அந்த ஃபுல் இது டேபிள்ல இருந்து that one particular row will be deleted. So insert, update, delete பொறுத்த வரைக்கும் there is no much surprises except that இந்த syntax நீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட்டா அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் மறந்துடுவீங்க. அதை மட்டும் 2-3 வாட்டி எழுதுனீங்கன்னா you will, I think by solving more papers this you can very easily rectify. இந்த delete from
or delete star from. ரெண்டு சொன்னாலுமே ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும். delete star from studentன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபுல்லா delete பண்ணி விட்டுரும் எல்லாத்தையுமே. So it is very similar to your truncate. நமக்கு ரொம்ப நிறைய வாட்டி இவங்க கேட்கறது செலக்ட் queries தான். ஸோ செலக்ட் queriesல வந்து நீங்க நார்மல் இங்கிலீஷ் மாதிரி யூ கேன் ஆஸ்க் இட் டு டூ எனிதிங் யூ வாண்ட். அப்போ select star from stud. It will give you all the records from that student table. எல்லாத்தையுமே it will show it to you. So இதுல நிறைய குட்டி குட்டியா இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? select star from student where roll number is equal to 1. அப்ப என்ன பண்ணும்? It will show you only the record of the first student. Next, select star from student where grade is equal to A, grade is greater than A, marks is greater than 75. இந்த மாதிரி conditions you can use. You can say in where உங்களுக்கு வேணுங்கிறது வந்து if you want a specific-ஆ வந்து you want certain people only அப்படின்னு சொன்னா where grade in A grade B grade மாட்டினவங்க மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா where grade in A, B. சரியா? So this is one category where you can use equality, relational operators use பண்ணலாம். ரொம்ப காமனா கேக்குறது என்ன? order by. Select star from stud. order by roll number. So என்ன பண்ணும்? ascending order ASC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ascending இல்லனா DESC descending. So இது ரெண்டுத்துல வந்து ASC-னா தேவையில்லை. It is by default ascending தான். So they will ask you to order, display the names ன்னு சொன்னாங்கன்னா வெறும் name மட்டும். So select name from student. order by. order byங்கிறது முக்கியமான வேர்ட். அவங்க sort byன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கு கொடுப்பாங்க MCQ-ல கொடுத்தாங்கன்னா. So you have to remember that it is order by. So இது இல்லாம there is something called as distinct. So select distinct ன்னு சொன்னா only unique values. Select distinct grade. நான் ஒரு புது programmer, I don't know what all grade system this school is following. அவங்க A1, A2 follow பண்றாங்களா இல்லனா A star வந்து follow பண்றாங்களா இல்ல only ABCD follow பண்றாங்களா? If I don't know, then I will just run this query first. Select distinct grade from student நான் சொன்னேன்னா யாரெல்லாம் என்னென்ன கிரேட் வாங்கியிருக்காங்கன்றது எனக்கு ஒரு வாட்டி கிடைக்கும். So that distinct is used to give me only the distinct. அப்ப distinct எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய டேபிள்ல இருந்து என்னென்ன சிட்டிஸ்ல எல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல we will see those examples. சரியா? So this is regarding இது வந்து மேஜரான queries based on simple queries. They will go one step. They can ask you between. In between this and this னு கேட்டா அது ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு போடணும் நம்ம. Between means those values will not be included. And the range and the mari questions they can ask you here. Then the next one is more important one is your group by. So select roll number, comma, max of grade or max of marks from student. இப்போ நான் maximum marks நான் சொல்றேன் இல்லையா? பட் maximum marks நான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா max is a aggregate function. So மொத்தம் 5 aggregate function இருக்கு. ஒன்னு வந்து count, இன்னொன்னு max, min, sum, average. So these are called as aggregate functions. They work with group by. So group by clause னு சொல்லுவோம். So group by clause is similar to your order by clause. Order by clause எப்படி sort பண்ணதோ அந்த மாதிரி group by clause வந்து இப்போ யாரு maximum salary வாங்குறாங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப ஆப்வியஸா மேனேஜர் வாங்குவாங்க ஒரு ஆபீஸ்ல அப்படின்னு வச்சுப்போமே. But we don't want that statistics. We want to see who among the manager is getting the maximum salary, who among the clerk is getting the highest salary, who among the என்ன சொல்றது who is getting அந்த category அதே மாதிரி select roll number, maximum marks from student. What will this query do ன்னு சொல்லுங்க நீங்க. What is the purpose of this query? யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம். கணேஷ் என்ன பண்ணுவோம் இந்த query? group by gender. என்னப்பா? maximum marks like ஒரு ஜெண்டர்லயும் கொடுக்கும் இல்லையா? சோ யார் வந்து பாய்ஸ்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க், கேர்ள்ஸ்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்னு கொடுக்கும் இல்லையா? கரெக்ட்டா? It will give me the roll number of that person and what is the maximum mark. அந்த மாதிரி வந்து statistics might be required. So maxல வந்து யார் நல்லா பண்றாங்க,
whether boys are girls are அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு I can use this kind of a query. So it will group it first and it will say the topper in each category. அதே தானே பண்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய காலேஜஸ்ல கூட அட்மிஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட். சில கோட்டா இருக்கு வேரின் ஐ திங்க் இன் ஐஐடி ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஒரு தனி ரேங்கிங் போடுறாங்க, பாய்ஸ்க்கு தனி ரேங்கிங் போடுறாங்க. இருக்காப்பா அந்த சிஸ்டம்? ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். ஐ திங்க் இட் வாஸ் தேர் பிஃபோர். நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு யூ ஹாவ் அ குரூப் பை கிளாஸஸ். ஸோ குரூப் பை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, குரூப் பை இஸ் ஃபார் குரூப்பிங் த டேட்டா. இது வந்து கொடுத்துட்டு அவுட்புட் தே வில் ஆஸ்க். ஸோ ஒருவேளை இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே தென் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஹாவ் குரூப் பை. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பேரு. ஸோ அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேனாட் பி யூஸ்ட் வித்தவுட் த குரூப் பை கிளாஸ். ஸோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் இல்லையா, நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஸ்டடி பிளான் யார் சஞ்சய் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ யூஸ் த சேம் whatever PDF I'm going to send you or whatever book you have. Sumita Arora, இது படிக்கணும் அது படிக்கணும் நான் எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது because it is kind of, according to me, it is not at all required. But you have a lot of time, so if you have nothing else better to do, you can give a reading to all the concepts one by one. நீங்க வந்து ஒரு reading கொடுங்க. But என்னோட schedule கொஞ்சம் follow பண்ணுங்க. So today I'm doing SQL. So tomorrow I think I've given you network. So நான் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சாப்டரா உங்களுக்கு ஒரு 5 daysக்கு 4 daysக்கு கொடுத்திருக்கேன். So try to stick on to that schedule so that after I finish you can study. So next day இப்ப நாளைக்கு மார்னிங்ல இருந்து you have time to go through all these questions. So நீங்க நல்லா ஒரு வாட்டி go through பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா then I think whatever doubts if you have also you can mark it down. So maybe you can also send it across to me, ma'am. இந்த டவுட்ஸ் எனக்கு இருக்கு, இந்த கொஸ்டின் எனக்கு பண்ண தெரியல அப்படி நீங்க மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல I will reply back to you also. So இது நீங்க அப்படியே பண்ணுங்க. So இது நீங்க படிக்கணும் கொஞ்சம். whoever is finding it difficult, இல்ல மேம் எங்களுக்கு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் சரியா புரியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். அது ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா ஒரு ரீடிங் கொடுங்க. extensive notes இருக்காது. It will be only a short notes for you. So go through that once to understand what each function is doing and then try to solve 1 or 2 questions. அதுல இருக்கிற ஒரு book back questions வந்து with example answers ஓட இருக்க question கொஞ்சம் solve பண்ணுங்க. solve பண்ணும்போது let's say if you are going to improve on this concept. சரியா? first time புரியலனா it is okay. It is just to introduce this concept to you. சரியா? So சொல்றீங்களா எனக்கு? think நம்பர்ஸ் அதே மாதிரியே கொடுத்துருக்கேன். அந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பரோடைய கொஸ்டின்ஸ் இது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த மத்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சிபிஎஸ்இல ஏற்கனவே நடந்த எக்ஸாம்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணாலே மோர் தேன் எனஃப். தட் இஸ் த பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஃபார் அஸ். Yes, ma. Akansha, yes. I'm waiting for answers. 8 answers வரல ஒன்னும் எனக்கு. கதிர், okay. Yes, ma. ட்ரை பண்ணலாம். நான் இப்பதான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. Name the clause that is used to display the tuples in rows. Tuples na rows. In ascending order of an attribute. கரெக்டாப்பா? ஆர்டர் பை தான் இதுக்கு ஆன்சர். அவ்வளவுதான். 1 மார்க்குக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ் மா. சஞ்சய் எஸ், சுப்ரஜா எஸ் மா. அசெண்டிங் கூட தேவையில்லடா, பட் எஸ் ஏஎஸ்சி போடலாம், போடலனாலும் கரெக்ட் தான். இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியணும். இஸ் நல். செக் இஃப் the value is null. Yes ma. Yeah, Kadir. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸி கொஸ்டின் பாருங்க. அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் 6 மார்க்ஸும் நமக்கு எம்சிக்யூ வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க ஃபில் பண்ணிடலாம். பேப்பர்லாம் நீங்க வந்து 1 hour 1.5 hours முடிச்சிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தான் தெரியல. ஸோ நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. எஸ்மா, எனி ஒன் ஆஃப் தி அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ யூ கேன் எய்தர் சே கவுண்ட், ஆனா வந்து ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எழுதுங்க. ஸோ மேக்ஸ், மின், எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ். ஒன்னே ஒன்னு எழுதினாலே போதும்பா. அந்த பிராக்கெட் மறக்காம போடு கணேஷ். which of the following is a DDL command? எதுப்பா DDL இதுல சொல்றீங்களா? எழுதுறீங்களா? சித்தேஸ்வர், எஸ்மா. ஆல்டர் மேம். ஆல்டர், அவ்வளவுதான்ப்பா. நானா கொடுக்கல பாருங்க. இது போர்டு எக்ஸாமோட கொஸ்டின், சாம்பிள் பேப்பரோட கொஸ்டின் தான் இது. இட் வில் பி அட் திஸ் லெவல் தான். நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, இது யாரு ட்ரை பண்ணலாம்? டிஸ்பிளே லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள்ஸ். கணேஷ் கரெக்ட். ரோஷன் ட்ரை பண்ணலாம். ரோஷன்
இதுவும் நான் சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு. 4 tables. ஷோ டேபிள்ஸ் அவ்வளவுதான். சரியா? ஷோ டேபிள்ஸ். செமிகோலன் அவசியம் இல்லப்பா. இது 2020-21 பேப்பர். அதனால கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஆக்சுவலா டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கிடையாது. பட் எஸ் டூப்ளிகேட் ரோஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுக்கணும். இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போதே சொல்லணும். கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூட்னு போட்டுட்டோம் இல்லையா? போட்டுட்டு ஐ கேன் சே தட் ரோல் நம்பர் இன்ட்டு அதை வந்து பிரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னு சொல்லுவோம். நான் இங்கேயே செட் பண்ணிக்கலாம் பிரைமரி கீ கமா ஐ கேன் சே தட் சம்திங் ஹேஸ் டு பி யூனிக். அது வந்து டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா லெட்ஸ் சே ஐ வில் ஹேவ் அ மொபைல் int because I am assuming one person will have only one மொபைல் நம்பர். அந்த மொபைல் நம்பர் வேற யாருக்காவது லிங்க் ஆனா ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் அந்த கிளாஸ்க்கு. ஸோ அதனால மொபைல் இன்ட் யூனிக். ஸோ யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பிரைமரி கீ பட் இட் வில் அலவ் ஒன்லி யூனிக் வேல்யூஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் காலம். ஸோ இந்த யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ங்கிறது நமக்கு இந்த வருஷம் சிலபஸ்ல இருக்கான்னு தெரியல. பட் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவாடா? இது நெக்ஸ்ட் போவோமா? சரி. there is a question here. மேம் யூனிக்கும் டிஸ்டிங்க்டும் எங்க மேம் யூஸ் பண்றது? அதாவது டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம அங்க டிஸ்டிங்க்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டிஸ்டிங்க்ட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா டிஎம்எல் கூட. இது டிடிஎல் கூட அப்படின்னு சொன்னா யூனிக் யூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா. செலக்ட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஏன் என்ட்ரி ஆஃப்னே சொல்லிட்டாங்க. செலக்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஸ்டிங்க்ட் இப்படி சொன்னோம்னு வச்சுக்கோ. டிஸ்டிங்க்ட் நேம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ வந்து யூனிக் நேம்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இது வந்து டிஎம்எல் கூட யூஸ் பண்ணா அது டிஸ்டிங்க்ட். சரியா? ஓகே மேம். அதனால வந்து 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு. நீங்க தான் சால்வ் பண்ண போறீங்க. எனக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு ஒன்னொன்னா முடிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேக் யுவர் 2-3 minutes and finish this, then I will ask you one by one. ஈஸி பாருங்க. இதெல்லாம் எல்லாம் 1 மார்க் கண்டிப்பா வர்த்தே இல்லாத ஒரு சாம்பிள் பேப்பர் இது. அவங்க ரீசன் கூட கேட்கல உங்ககிட்ட. ஐடென்டிஃபை தி ஆட்ரிபியூட் தான். யார் என்கிட்ட பேசல எனக்கு? எஸ்மா கணேஷ். எஸ் நேஹா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு என்ன ஆன்சர் நேஹா? டேபிள் தெரியுதா உனக்கு? இங்க ஐட்டம் நம்பர் மேம். ஐட்டம் நம்பர். எஸ்பா, அவ்வளவுதான். ஸோ அவ்வளவுதான் ஆன்சரும் கூட இதுக்கு. ஐட்டம் நம்பர் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ். டிகிரி அண்ட் கார்டினாலிட்டி யாரு தப்பு பண்ணீங்களா அவங்க கிட்ட கேட்போம். தெரியா? சுப்ரஜா இப்ப சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு டிகிரி அண்ட் கார்டினாலிட்டி. டிகிரினா காலம்ஸ், கார்டினாலிட்டினா ரோஸ். மேம் கார்டினாலிட்டி வந்து 7 மேம். எஸ்மா. டிகிரி வந்து 4. டிகிரி வந்து 4. எஸ்மா. ஓகே. கத்துக்கிட்டியா? ஒரு 2 மார்க் வருதா பாப்போம். சரியா? இன்சர்ட். இப்போ இதுல ஒண்ணே நோட் பண்ணுங்க. இங்க 4 காலம் இருக்கு. ஆனா வந்து அவங்க வேல்யூஸ் வந்து 3 வேல்யூஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம சொன்ன செகண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்ம சொன்ன செகண்ட் லாஜிக். இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டோர் பட் நாட் ஆல் தி காலம்ஸ் இல்லையா? சோ அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை மட்டும் எழுதுங்க. ஐட்டம் நம்பர் கமா ஐட்டம் நேம் கமா எஸ் கோட். அவங்க குவான்டிட்டி கொடுக்கல. வேல்யூஸ் மறக்காம வேல்யூஸ் எழுதுங்க. அண்ட் எல்லாமே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? இங்க கோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கப்பா. நீங்க இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஸ்ட்ரிங்கா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த கோட்ஸ் கண்டிப்பா போடணும். Insert into store values. Yes. Yes, Ganesh. Yes, ma. சஞ்சய் ட்ரை பண்ணப்பா இது எனக்கு. டி கொஸ்டின். டேட்டாபேஸ்ல இருந்து டேபிள தூக்கணும் கணேஷ். டேபிள்னா டிராப். ஆமாப்பா. டிராப் டேபிள் ஸ்டோர். சரியா? delete பண்ணோம்னா delete store from my storeலாம் கமாண்டே கிடையாது அந்த மாதிரிலாம். எஸ்மா.
delete from இல்லையேப்பா அந்த மாதிரி ஒரு query கிடையாது கணேஷ் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து இதுல வந்து drop தான் பண்ணணும். drop table name. நேஹா last question. ஆமாப்பா describe DESC store or you can say இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் பண்ணுங்க. அவங்க ஸ்மால் லெட்டர்ல கொடுத்திருந்தா நீங்க வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லயே யூஸ் பண்ணுங்க. இங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கு. ஸோ நான் வந்து ஐ வுட் அட்வைஸ் them to use the same thing. கேஸ் சென்சிட்டிவ் வந்து இது கிடையவே கிடையாது. SQL is not case sensitive for us, so we can use interchangeably. So disk score describe store னு சொன்னா கரெக்ட் தான் நமக்கு. சரியா? 5 மார்க்ஸ் क्वेश्चन இது. 5 மார்க்ஸ்க்கு வர்த் இல்ல பாருங்க. படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரு क्वेश्चन. ஸோ நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதே கொஸ்டின் பேப்பர் சாம்பிள் பேப்பர்ல தீஸ் வேர் தி அதர் கொஸ்டின்ஸ். 32 பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. ரைட் த ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் DDL DML. ரைட் எனி 2 கமெண்ட்ஸ். ஃபெச் ஒன் ஃபெச் ஆல் நம்ம பண்ணுவோம்ப்பா. நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேசிங் போகும்போது நான் உங்களுக்கு அதை பண்றேன். வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை கேண்டிடேட் கீஸ், கிவ் அ சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கீ பாருங்க. CBSE ல இருந்து வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒன்லி திஸ். எனி ரெலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள்னு கொடுத்து விட்டுருப்பாங்க இங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து எனிதிங் யூ கேன் ரைட். அதே மாதிரி DDLனா என்ன, DMLனா என்ன, அண்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ தே ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் யூ ஸ்டோரிஸ் அட் ஆல். ஜஸ்ட் டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸ் மாதிரி மார்க் கொடுத்துருவாங்க இதுலயுமே. சரியா? ஸோ இது புரிஞ்சுச்சா? 3 questions and 3 answers I have just copy pasted from marking scheme so that you get an idea of how CBSE expects you to answer. இது நீங்க பொறுமையா படிச்சு பாருங்க. I am moving on to the next one. The similar question. இதுல வந்து 1 2 3 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 3 முடிச்சிருவோம். ரொம்ப ஈஸி பாருங்க. மேம் இதுக்கு ஆக்சுவலா ட்ரங்கேட் யூஸ் பண்ணலாம். பண்ணலாம். ஆனா அவங்க சாய்ஸ்ல கொடுக்கல இல்ல ரோஷன். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்போ? அடுத்த ட்ரங்கேட் மாதிரி என்ன இருக்கு? delete star from worker, column from கச் கச் கச்லாம் இல்லவே இல்ல. அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்களா क्वेश्चनல? இல்ல. சோ drop பண்ணா டேபிளே போயிடும். டேட்டாபேஸ்னா டேட்டாபேஸே போயிடும். சோ அது ரெண்டு கண்டிப்பா கிடையாது. சோ delete from worker னு சொன்னா it is very similar to your truncate. It will remove all the data. Yes ma, yeah Kadir, correct pa. Okay. இப்போ 1 and 2 ஐடென்டிஃபை தி பெஸ்ட் attribute. இதே பேட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு வரும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்லயும் பாருங்க. இது தவிர क्वेश्चनே இல்ல உங்களுக்கு கேட்கிறதுக்கு. மாத்தி மாத்தி இதே தான் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க. declared as primary key. Which one is primary key? அகான்ஷா கேட்போமா இந்த வாட்டி? worker ID இல்லப்பா. This one only looks like primary key. வேற யார் எனக்கு சொல்றீங்க நெக்ஸ்ட்? சித்தேஸ்வர் ட்ரை பண்றியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. increase the size of the first name. ஆல்டர் டேபிளா மேம்? ஆல்டர் டேபிள் பண்ணனும். என்ன பண்ணனும் சொல்லு? ஆல்டர் டேபிளுக்கு ஆல்டர் டேபிள் ஒர்க்கர். ஆல்டர் டேபிள் ஒர்க்கர். ஃபர்ஸ்ட் நேம் மாடிஃபை first underscore name, character of size 10 இருக்கு. அதை வந்து character of 20 ன்னு மாத்திக்கலாம். எவ்வளவு நமக்கு கொடுக்கல. சரியாப்பா? ஓகே மேம். So alter table name, modify column name ஒர்க் ஆகுது. modify டைரக்டா column name கொடுத்தாலும் it is working. ரெண்டுமே எனக்கு செக் பண்ணிருக்கோம். So you have to say this is for size of னு கொடுத்திருக்காங்க. குட்டி குட்டி இதுதான். இதே வந்து வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா நம்ம அப்டேட் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி क्वेश्चंसும் மாத்தி மாத்தி they will ask. மூவ் பண்ணலாமா? இந்த क्वेश्चन எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சாப்பா? கணேஷ் எஸ் ஆமா. சஞ்சய், கணேஷ், சுப்ரஜா எல்லாருக்குமே இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுச்சா? செகண்ட் क्वेश्चन. ஓகே. ஓகேப்பா. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து SQL interfacing. So SQL commands உடைய pretty much we have done all the possible questions in that. So இப்போ SQL interfacing வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிராக்டிகலுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். பிகாஸ் பிராக்டிகல் வந்து it has to work for you, you have to connect, அதெல்லாம் இருக்கு. பட் தியரி பொறுத்த வரைக்கும் it is not at all required. It's actually very easy.
Because we just have to write the fill in the blanks பண்ணனும் or query எழுதுனா போதும். So program உங்களுக்கு இந்த steps தெரிஞ்சுச்சுனா போதும். So first step என்ன interfacingல அப்படின்னு சொன்னா you have to import the connector. So import connectorக்கு வந்து நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு எக்ஸாமோட இதுபடி SQL mysql.connector இதுதான் எப்பயுமே first step in any program. Import சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் தான். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு கனெக்ஷனை கிரியேட் பண்ண போறோம். சோ யூஸ் கனெக்ட் மெத்தட் டு கனெக்ட் டு த டேட்டாபேஸ். அப்போ ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணனும். செகண்ட் ஸ்டெப் கனெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு mysql.connectorல இருக்கிற கனெக்ட் மெத்தட். இந்த கனெக்ட் மெத்தட்ல இருக்க பாராமீட்டர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹோஸ்ட் will always be local host. நீங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம்ப்பா, அவங்க இதுல ஒரு ஐபி நம்பர்லாம் கொடுத்து கரெக்டா தப்பான்னு கேட்டாங்கன்னா கரெக்ட் தான். லோக்கல் ஹோஸ்ட்னா என்ன, உங்களோட கம்ப்யூட்டர்னு நீங்க சொல்றீங்க. சோ அதுக்கு பதிலா 127.0.0.8ன்னு சொன்னாங்கன்னா கரெக்ட் தான், அது தப்பு கிடையாது. சோ யூ cannot say it's an error there. Is there any error in this statement அப்படின்னு கேட்பாங்க. யூசர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜென்ரலாவே வந்து யூசர் ரூட் பாஸ்வேர்ட்னும் கொடுக்கலாம், பாஸ் டபிள்யூடியும் ஒர்க் ஆகுது. சோ ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். சோ அதுவும் எரர் கிடையாது. பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெட்ஸ் சே 1 2 3. இதோட நிறுத்திடலாம். நமக்கு 3 பாராமீட்டர்ஸ், இது 3 தான் mandatory பாராமீட்டர்ஸ். இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. it is only enough to give this. But yes, if I want to directly start from use database கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னா I can also say database is equal to test, any database name. So இது வந்து செகண்ட். So first step, second step fill in the blanks ஆனாலும் சரி, இல்ல வந்து program எழுதணும்னாலும் this is your first 2 steps. So once you have created the connection, next வந்து command cursor. So இப்போ command create பண்ண போறோம். First cursor prepare பண்ணிடுவோம். So cursor is equal to connection dot. இப்போ இங்க என்னலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், நான் என்னென்ன பேர் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் வந்து CON யூஸ் பண்ணிருக்கேன், அவங்க வந்து क्वेश्चनல வந்து mycon அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல con1 ன்னு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So you have to identify what they are using. அதுதான் more important here. ஏன்னா நம்ம fill in the blanks பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்திருக்க அதையே நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டியது. So third step, use cursor method to prepare the cursor ஆச்சு. Next prepare your command. Prepare the SQL statement. அப்போ command என்ன கமாண்ட் நீங்க எழுத போறீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. சோ நான் செலக்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். சோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூட். இப்போ போட்ட அதே எக்ஸாம்பிள். சோ கிரியேட் கர்சர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, கமாண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும். சோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் அப்படின்னு சொன்னா கர்சரோட பர்பஸ் என்ன? சோ கர்சர்னா என்ன இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்சர் இஸ் a space ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ blink ஆகுது இல்லையா, அது பேரு தான் கர்சர். இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. எப்ப பார்த்தாலும் அந்த DOS ப்ராம்ப்ட்க்கு போனீங்கன்னா ஒரு லைன் will be always blinking. That is actually called as the cursor. இங்க இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல cursor is the space. It is like a working space for you. பைத்தனையும் SQLையும் we are connecting. So we are creating a nice passage between those two. So அந்த passageல தான் we can work. So cursor dot execute. இப்போ இங்க there is a very big chance dash dot execute ன்னு கேட்டிரலாம். அப்ப அந்த dashல என்ன வரணும் you should know. So fifth step வந்து cursor dot execute of command. இது உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாது. ஏன்னா எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம்? கமாண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். So when I say this, it is going to execute this command, fetch all the details. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு ரெடியா இருக்கு கர்சர்ல. கர்சர்ல இருக்க டீடைல்ஸ் நம்ம பைத்தனுக்கு கொண்டு வரணும். சோ இதுலயே வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ், இப்போ இந்த எதுக்கு இது? this is for your select part. select இது வரைக்கும் இந்த 3 steps is common for all your programs பா. செலக்ட் பண்ண சொன்னாலும் சரி, இன்சர்ட், அப்டேட், கிரியேட் எது சொன்னாலுமே வந்து அதர் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் காமன். ஸோ சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஃப்ரம் இன்சர்ட், அப்டேட், டெலீட்டுக்கெல்லாம் குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் கமாண்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுனால ஐ எம் கோயிங் டு சே சம் சே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபெச் ஆல். இது நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க. நமக்கு வந்து 2 மெத்தட் தான் இருக்கு உங்க புக்கு படி. ஃபெச் ஆல், ஃபெச் ஒன், ஃபெச் மெனி. ஸோ இது நம்ம படிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிளா அதை முடிச்சுடுவோம். ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரெலவென்ட் டு திஸ்ங்கிறதுனால நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெச் ஆல், நமக்கு அந்த மீனிங் பார்த்தாலே தெரியுது. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூட்ல எத்தனைலாம் ரெக்கார்ட் இருக்கோ ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ், 20 ரெக்கார்ட் இருந்தா 20யும் கொண்டு வந்துடும். அது ஃபெச் ஆல் பண்ற வேலை. ஃபெச் ஒன் நம்ம ஒரு லூப் குள்ள போட்டு ஒன்னொன்னா பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா 1 by 1.
It will fetch the records one by one. இப்போ இதுலயே இன்னொன்னு இருக்கு. இது உங்க புக்ல இல்லனாலும் fetch many. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. fetch many பிராக்கெட்ல 5 கொடுக்குறோம்னு வெச்சுப்போம். So fetch many is similar to fetch one. ஒரு சிங்கிள் ரோக்கு பதிலா நம்ம 5 ரோவா கொண்டு வர சொல்லணும்னா இத பண்ணணும். இது ஏன் பண்ணணும்? thousands of records இருக்குன்னு வெச்சுப்போம் டேட்டாபேஸ். நம்ம யூஸ் பண்றதெல்லாம் குட்டி குட்டி டேட்டாபேஸ் தான். சோ அதுல நம்ம நம்மளே 5 வேல்யூ போடுவோம். அந்த 5 வேல்யூ ரிட்ரைவ் பண்ணும்போது செகண்ட்ஸ்ல வேலை நடக்கும். Whereas when you are actually going to a setup where there are hundreds of records, thousands of records. So அவங்க இந்த மாதிரி question வந்து case studyல கூட they can ask. This person வந்து they are using this query. ஆனா அது வந்து ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகவே மாட்டேங்குது. She has 1000 records. What all suggestions will you give னு கேட்கலாம். அப்ப நீங்க சொல்லணும். அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Then you have to say she is using fetch all method here. Maybe because of that it is slowing down. So instead of fetch all வந்து if you can use fetch many or fetch one யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டா நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் they can ask. So difference between these three methods clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Fetch one, fetch all. So as per syllabus, what is the difference? Simple difference தான். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கவே இருக்கு. பட் whereas fetch many வந்து உங்க புக்ல இருக்கு, உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயே கிடையாது இல்லையா உங்களுக்கு. சோ உங்க சிலபஸ்ல இல்ல, பட் again it is also a relevant method. So இது இல்லாம there is only இது எதோடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா commit, rollback, auto commitனு இருக்கு. சோ மெயினா நம்ம கமிட்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ கமிட் வந்து எதுக்கு பண்றோம்னா அது இந்த செலக்ட்க்கு தேவைப்படாது. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் வரும்போது சொல்றேன். இதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஜென்ரலா வந்து டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கேன். இப்போ நீங்க ஒரு பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. when you are transferring it has to reach the other person. அது ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகணும். அப்புறம் தான் உங்க பேங்க்ல இருந்து எல்லாமே கரெக்டா நடக்கணும் இல்லையா? பட் இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்ல ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எரர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் ஹாஃப் வேல இருக்கும் எல்லா திங்ஸுமே. சோ பாதி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கும், மீதி பாதி நடக்காம இருக்கும், which is a confusion. சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒன்லி ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஒர்க்கிங் கரெக்ட்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கமிட்னு கொடுப்பாங்க. அப்போ கமிட்னு சொன்னாங்க கனெக்ஷன் டாட் கமிட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இட் வில் கோ அண்ட் மேக் த சேஞ்சஸ் இன் த டேட்டாபேஸ். இது நம்ம ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ப்ராக்டிகல்ல. மத்தவங்க எல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்கல்லப்பா கணேஷ் ஆகான்ஷா எல்லாம். நம்ம வந்து கமிட் கொடுக்காம போய் டேட்டாபேஸ்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த வேல்யூ அங்க இருக்காது. நம்ம பைத்தன்ல என்ன வேல்யூ நம்ம இன்சர்ட் பண்றோமோ அது வந்து அந்த டேட்டாபேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகாது. சோ அதோட யூஸ் கேட்பாங்க. சோ கமிட் அப்படின்னா என்ன? டு மேக் த சேஞ்சஸ், மேக்ஸ் சேஞ்சஸ் பர்மனன்ட். அதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் commit for us. சரியா? சோ இது வந்து இப்ப cursor dot fetch all கொடுத்துட்டோம். எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் வந்துருச்சு. சோ for each row in R you will say print row. இப்படி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டீடைல்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆயிடும். லாஸ்ட்ல we have to close the connection. So we can just say connection dot close. மேம் கமிட் கனெக்ஷனோடயா கர்சரோட பண்ணுவோம்? கனெக்ஷனோட தான் நினைக்கிறேன். இருவரே கமிட் வந்து கனெக்ஷனோடப்பா. கனெக்ஷன் டாட் கமிட். சரியா? சோ எக்ஸிக்யூட் வந்து கர்சரோட, கனெக்ஷன்ல வந்து கமிட்டும் க்ளோஸும் வந்து கனெக்ஷனோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இந்த 6 ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஒவ்வொரு 6 ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு you can write all your programs. சரியா? நான் திருப்பி இது மட்டும் ஒரு வாட்டி செலக்ட் பார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா क्वेश्चन வந்து ரொம்ப சிம்பிளா they are asking. ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन. ஒரு டேபிள் நேம் கொடுத்துருவாங்க. அதுல இருந்து ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெட்ச் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். சிம்பிளா கேட்கணும்னு நினைச்சா they can ask you that. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் ஐ அம் நாட் கோயிங் டு சே எனிதிங். இட் இஸ் கோயிங் டு பி நீங்க பை ஹார்ட்டே பண்ணலாம். அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு 3 லைன்ஸ் அது. அப்படியே கை வச்சு எழுதிடலாம். எதுவுமே சேஞ்சஸ் இருக்காதீங்க. எக்ஸெப்ட் அவங்க क्वेश्चनல சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களே ஒரு யூசர் நேம், அவங்களே ஒரு டேட்டாபேஸ் நேம் அதெல்லாம் क्वेश्चनல கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா then you have to use that here. சரியா? சோ இது வந்து செலக்ட்கான சின்டாக்ஸ். இப்போ நம்ம இதுலயே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுவோம். கிரியேட் டேபிள். இங்க பாருங்க அவங்க क्वेश्चनல வந்து கிரியேட் a table in MySQL. எஸ் மா, அது வரேன்ப்பா. ரோ கவுண்ட். இப்ப வந்து கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதுலயே ப்ரீவியஸ்லயே முடிச்சிருவோம். அது இருங்க, இடம் இல்லை, இங்க எழுதுவோம். ஆனா கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குப்பா. இது இந்த நோட்ஸ்லயும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சோ அந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நமக்கு இல்ல. 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன், லாஸ்ட் ரோ ஐடியா கச்ச கச்சன்னு இருக்கு. பட் ரோ கவுண்ட் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ கர்சர் டாட் ரோ கவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது என்ன பண்ணும்? நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்
சரியா? சோ நமக்கு பின்னாடி ஒருவேளை டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு அது பிராக்டிகல் போட்டு காமிக்கிறேன். பட் இல்லனா நீங்க இத SQL எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பிராக்டிகல் பர்பஸ்க்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சோ கர்சர் டாட் ரோ கவுண்ட்னு நான் சொன்னேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ பேக் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ரிட்டர்ன்ட். இது எங்க அப்ளிகபிள்னு கேட்டா செலக்ட்க்கும் அப்டேட்டுக்கும் தான் மெயினா. எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஆகுமா இருக்கும். பட் எஸ் செலக்ட் அண்ட் அப்டேட்க்கு மெயினா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியே கூட ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்பாங்க. சரியாப்பா? ஓகேவாமா? ஸோ ரோ கவுண்ட்னா அவ்வளவுதான். வேற ஒன்றும் இல்லை நேஹா. இதுதான் ரோ கவுண்ட். கர்சர் டாட் ரோ கவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அதை. இப்போ இங்க நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்க, அவங்க வந்து நான் வெறும் CON யூஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து மை டிபின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் CURன்னு போட்டிருக்கேன், அவங்க மை கர்சர்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ மை கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. கமாண்டே அவங்க கிரியேட் பண்ணல. ஸோ டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ கிரியேட்டிங் எ டேபிளுக்கு இது அப்படியே 2 மார்க் கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க. அப்படியே நீங்க எழுத வேண்டியதான். நோ பிக் சர்ப்ரைஸ் அட் ஆல். இந்த query அப்படியே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதே வந்து when you have a insert, நான் அந்த லைன்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எழுத போறேன்ப்பா. இன்சர்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இது நீங்க கண்டிப்பா பை ஹார்ட் பண்ணணும். இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்டர் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். கமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்க என்ன வேணா உங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம்ப்பா. ஸோ இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூட் வேல்யூஸ் 4 ஒரு கிரேடு போட்டோம். ஸோ இது போட்டோம், கமாண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் நம்ம. ஸோ கமாண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னப்பா? இது 4th ஸ்டெப்பா நமக்கு? 5th ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் எப்படி பண்ண போறோம்? கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் சொல்லலாமா? இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கனெக்ஷன் டாட் கமிட். கண்டிப்பா இதை பண்ணாதான் நமக்கு அங்க போய் டேட்டாபேஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. கணேஷ் ட்ரை பண்றியா? எனக்கு அப்டேட் கமாண்ட் வேண்டாம். அப்டேட்டுக்கு 5th ஸ்டெப் சொல்லி பார்க்கலாம். எனக்கு இந்த வச்சு என்னுடைய கர்சர் பேரு மை கர்சர், என் கனெக்ஷன் பேரு மை டிபி. 5th ஸ்டெப் சொல்லுப்பா கணேஷ். Execute. என்ன டாட் எக்ஸிக்யூட்? My cursor dot execute. மை கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் கமாண்ட் இல்லையா? இது சேஞ்ச் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் மை டிபி டாட் கமிட். கரெக்டா? கனெக்ஷனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குங்க பாருங்க, மை டிபின்னு இருக்கீங்க. My db dot commit. மை டிபி டாட் கமிட், மை டிபி டாட் க்ளோஸ். புரிஞ்சுதாப்பா? இது வந்து பெருசா சேஞ்ச் இல்லை. எதுக்கு சொல்லணும்? அடுத்த கொஸ்டின் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. இப்போ இதே மாதிரி டெலீட்பா. நமக்கு வந்து பேராமீட்டரைஸ் queries கிடையாது, உங்க சிலபஸ்லயே கிடையாது. நாம தான் ப்ராக்டிகலுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். பட் நமக்கு அது கிடையாது. ஸோ வி வில் ஒன்லி ஸ்டிக் ஆன் டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் பைத்தன் இன்டர்ஃபேசிங். இப்போ காலேஜ்ல போய் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கணும்ல நமக்கு, இல்லையா? கமான் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். எனக்கு ஐ வாண்ட் ஆல் ஆன்சர்ஸ். நீங்க எனக்கு கரெக்டா அதே ஆர்டர்ல அனுப்ப போறீங்க. 1 2 3 4 பிளாங்க் இருக்கு. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். 8 பேர் ஆன்சர் அனுப்புங்கப்பா. வாட் இஸ் திஸ்? நீங்க தப்பா அனுப்பிச்சீங்கன்னா நாங்க எதுவும் சொல்ல போறதே கிடையாது. ஓகே நேஹா, தட் வாஸ் குவிக் அண்ட் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆல்சோ. சித்தேஸ்வர் கரெக்ட். நேஹா எஸ்மா. கமான் கமான் சஞ்சய், சுப்ரஜா, ஆகான்ஷா. எனக்கு ஆன்சரே வரல. எஸ்மா கணேஷ். கணேஷ் இல்ல கணேஷ். டே 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 மேல கவுண்ட்னு போட்டான்டா, அவனே கொடுத்துட்டாங்களா? சித்தேஸ்வர் கரெக்ட்பா. ஃபெச்சால் மேலேயே பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஃபெச்சாலுக்கு வேற ஒரு டேஷ் இருக்குல்ல. சி டாட் ஃபெச்சால். ஏன்னா கர்சர்ல இருந்து தான் நான் சொன்னேன். கர்சர் டாட் ஃபெச்சால் போட்டாச்சு. இது ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ பக்கத்துல பிராக்கெட் போடக்கூடாது. எஸ்மா சுப்ரஜா கரெக்ட். எஸ்மா ஆகான்ஷா வெரி நைஸ். இங்க நான் என்ன வேணா போடலாம். பட் இங்க ரோ கொடுத்ததுனால இங்க ரோ தான் நான் எழுதணும்.
in my R is here. Luckily, I gave the same thing. Kadir. Yes, Kadir. Yes, ma. Kana, இது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி லெவல் தான் நமக்கு questions. இதுதான் நமக்கு 3 mark question. So, they will give you 6 blanks actually. 6 blanks கொடுத்துட்டு யூசுவலா இதை டேஷ் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க போன எக்ஸாம்லலாம். இதை டேஷ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஒவ்வொரு டேஷ்க்கும் half மார்க். இங்க ரோ கொடுக்காம வேற ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூவை இங்க எழுதுவீங்க. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஐ ஹவ் கிவன். சரியா, நெக்ஸ்ட் போலாமா? All of you, yes? Okay. இது one of the sample papers I have taken questions for you. இதுல வந்து 3 questions இருக்கு. அவுட்புட் மட்டும் தான். சோ கரெக்ட்டான அவுட்புட் எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபாஸ்டா சொல்லலாம் நீங்க இத. மேம் கவுண்ட் ஸ்டார் என்ன மேம் பண்ணும்? கவுண்ட் ஆல் பாது. நல் வேல்யூ சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு ஆனா கேட்கவே இல்லை அந்த மாதிரிலாம். சோ நமக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸே கிடையாது. குரூப் பை மேக் பண்ண சொல்றாங்க. இதுல வந்து ரெனால்ட் 2 இருக்கு, டாடா 2 இருக்கு, ஒரு டொயோட்டா, ஒரு சுசுகி இருக்கு. சோ குரூப் பை பண்ணிட்டேன். கவுண்ட் இஸ் லெஸ் than 2. ஆண்டி அப்ப ரெனால்ட் வராது. டாடா ரெனால்ட் டாட்டாவும் வரக்கூடாது. கரெக்ட். இது ரெண்டுமே வரக்கூடாது. டொயோட்டா சுசுகி மட்டும்தான் வரணும். அதோடைய கவுண்ட் 1 ஸ்டூபிட் क्वेश्चन இருக்கு. சரி, ஓகே. செலக்ட் நேம் கமா மேக். அவங்க கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எழுதிருங்க. எப்படி அவுட்புட் வருமோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம். ஆர்டர் பை சார்ஜஸ் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர். சஞ்சய் ட்ரை பண்றியா? எனக்கு சஞ்சய் நிறைய ஆன்சர் கொடுக்கல. எனக்கு சொல்லுமா சஞ்சய். சி நேம் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் சார்ஜஸா? இனோவா ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் போட்டுக்கிறியா நீ? கரெக்ட். நீ போட்டியா ஏற்கனவே? எனக்கு ஸ்கிரீன்ல போடுறது கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஹையஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் இல்லையாமா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா இது செகண்ட், அப்பா தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த். கரெக்டாப்பா? ஸோ அந்த ஆர்டர்ல இப்போ எழுதணும் இல்லையா? இன்னோவா, அதோடைய மேக் வந்து டொயோட்டா. சரியாப்பா? புரியுதா இந்த கொஸ்டின்? ஸோ நீங்க எல்லாத்தையுமே இதே ஆர்டர்ல ஒன்னுக்கு அப்புறம் இப்போ செகண்ட் ஒன்னு, செகண்ட் ஹையஸ்ட் வந்து டஸ்டர், ரெனால்ட். ஓகேவா? எஸ். தேர்ட் ஒன் customer name comma C name from car R comma customer C where customer name comma C name. customer name இங்க இருக்கு. ஓகே, இது கார் நேமா? ஓகே. ஆனா அந்த ரெண்டு டேபிளையும் லிங்க் பண்ணணும். நான் முடிஞ்சா அதை திருப்பி உங்களுக்கு எழுத சொல்லியிருக்கேன். இந்த கஸ்டமருக்கு எந்த கார்னு நீங்க பார்த்து எழுதிருங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட். கோபிநாத்துக்கு வந்து 201, அசோக் எங்க இருக்காரு? 203, ஹர்ஷினி 209, 212. வேஸ்ட்ப்பா, எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கண்ணா, அவ்வளவுதான். ஸோ கஸ்டமர் நேம் கமா சி நேம்னா இப்போ நான் இங்க எழுதியிருக்கிற இது மட்டும் அவுட்புட்ல வரணும் உங்களுக்கு. இப்படி மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ஸ்டார் வராம கவுண்ட் ஸ்டார் வராம வெறும் கவுண்ட் மட்டும் தான் என்ன மேம் ஆகும்? கவுண்ட் ஆஃப் வாட்னு கொடுக்கணும்டா. அப்ப இங்க கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னு கொடுக்காம கவுண்ட் ஆஃப் கலர்னு கொடுக்கலாம், கவுண்ட் ஆஃப் மேக்னு கொடுக்கலாம். இந்த கொஸ்டினுக்கு டிஃபரன்ஸே இல்லப்பா. இங்க ஒருவேளை இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க, ஒரு ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல இங்க நல்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்பதான் டிஃபரன்ஸ் வரும். நல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கவுண்ட் ஸ்டார் கொடுத்தா அது கவுண்ட் பண்ணிக்கும், நல்லையும் சேர்த்துக்கும் அந்த வேல்யூவை, அந்த ரோவை கவுண்ட் பண்ணும். வெரஸ் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு காலம் பேர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நல் வேல்யூவை கவுண்ட் பண்ணாது. இது உங்களுக்கு இல்ல, ஐபிக்கு தான் அந்த சிலபஸ் கொஞ்சம் டீடைல்டா இருக்கு. ஸோ அதனால உங்களுக்கு அது தேவைப்படாதுப்பா. ஸோ கவுண்ட் ஸ்டார்லாம் இப்போதைக்கு நீ கவுண்ட் ஆல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேவாப்பா? கஸ்டமர் நேம் சி நேம் இங்க வந்து ஜஸ்ட் அவங்க இப்போ இதுக்கு என்ன உங்க டிஃப்ரெண்டா கேட்கலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் வந்து 211 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்னப்பா ஆன்சர்? என்ன ஆகும்? டஸ்டர் இந்த லாஸ்ட் ரோ வராது. ஏன் வராது? 211 இங்க இல்ல இல்லையா?
இந்த 2 டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணும்போது புரியுதா உங்களுக்கு? 2 டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணி நான் எழுதும்போது இந்த விஷ்ணு டஸ்டர் அப்படிங்கிறது அப்ப வரவே வராது. இஃப் அட் ஆல் இட் வாஸ் 211. அப்போ மத்த 3 வேல்யூ மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேயா? எஸ்ஸா? மேம் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? செலக்ட் இந்த மேக் கமா கவுண்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கார் குரூப் பை மேக். சரி, கவுண்ட் வந்து 2 விட கம்மியா இருக்க சொல்றாங்க. அப்ப அதாவது இப்போ ரெனால்ட் பார்த்தனா 2 வாட்டி வந்துருச்சு இல்லையா? 2 கம்பெனி இருக்கு, 2 என்ட்ரி இருக்கு ரெனால்ட்டுக்கு. டாடாக்கும் 2 என்ட்ரி இருக்கு. சோ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா உங்ககிட்ட, எதுக்கெல்லாம் வந்து கவுண்ட் 2 விட கம்மியா இருக்கோ அப்படின்னா என்ன, ஒரே ஒண்ணு இருக்கிறத மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப டொயோட்டாக்கு சுசுகிக்கு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு என்ட்ரி இருக்குங்க. அதனால நான் அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்றேன். பட் ஐடியலி பார்த்தனா Okay. நமக்கு அது யூஸ் இல்லாததுதான். அவங்க வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்கணும். இங்க லெஸ் தென் கொடுக்காம கிரேட் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க இல்லையா? பட் குரூப் பை கொடுத்தா ஹேவிங் போடணும்ப்பா, வேர் போடக்கூடாது. சோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்ல மறந்தாச்சு உங்களுக்கு. குரூப் பைன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஹேவிங் கண்டிஷன் செக் பண்றதுக்கு ஹேவிங் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். குரூப் பை மேக் வேர் கவுண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் 2ன்னு சொல்லக்கூடாது. இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினோட ஆன்சர் இங்க வந்திருக்குப்பா. அந்த நம்ம கரெக்டா போட்டோம். சோ ஐ மூவிங் அஹெட். ஓகேயா? சோ நான் முடிக்க வேண்டியது நான் உங்களுக்கு முடிச்சாச்சு. எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். எனக்கு அது இதுல இருந்து போட்டு காமிக்கணும் நீங்க. From my ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். டெஸ்க்டாப். இப்போ வந்து as I told you, இது வந்து இந்த வாட்டி 2022 ஓட கொஸ்டின் பேப்பர் இப்ப எழுதுனாங்க இல்லையா? சோ இது நீங்க வந்து எனக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ திங்க் யூ கேன் டெல் மீ தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டின் இன்டர்ஃபேசிங் வச்சு இந்த அளவுக்காவது கேட்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் இந்த அளவுக்கு கூட அவங்க கேட்கல சாம்பிள் பேப்பர்ல. ஸோ வி டோன்ட் நோ இஃப் அட் ஆல் தே ஆஸ்க், தே கேன் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ். இதுதான் உங்க டேபிள். ஸோ கொஸ்டினை ஓவர்லைனா படிச்சுட்டே வாங்க. மை கர்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி டாட் கர்சர் பண்ணிட்டாங்க. மை கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் யூஸ் கிளப் கரெக்டா பண்றாங்க. டேட்டா பேஸ் கிளப் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஜிம். ஸோ மொத்தம் 3 ரெக்கார்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. 1 2 3 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபெச் 1 பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து ஃபெச் ஆயிடும். இப்ப திருப்பி ஃபெச் 1 பண்றாங்க. திங்க் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? We are in which question? Yes ma'am. சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க எனக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்ணா ஜிம் பாருங்க. M1001 ஜிம் ஃபெச் ஆயிடுச்சு. இந்த ரெக்கார்ட் ஃபெச் ஆயிருக்கு. ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அதை ஃபெச் ஆனதுக்கு அப்புறமா திரும்ப நான் வந்து ஒரு லூப் குள்ள போறேன். அந்த ரெக்கார்டை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இன்னும். மை கர்சர் டாட் ஃபெச் 1 சொல்லும் போது அடுத்த ரெக்கார்டு இங்க ஃபெச் ஆயிடும். ஸோ ஓவர் ரைட் ஆயிடுச்சு இந்த ரெக்கார்ட். ஓவர் ரைட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன சொல்றேன், 2 டைம்ஸ் போறேன் இந்த ரூப்குள்ள. ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் 2 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி இந்த ரெக்கார்டை ஃபெச் பண்ணுவேன். அதை நான் பிரிண்ட் பண்றேன். ஸோ ஆர் ஆஃப் 0னா ஃபர்ஸ்ட் M1002 separated by R of 1. ஸோ ஆறுங்கிறது என்னுடைய லிஸ்ட். அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் செகண்ட் வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மறுபடியும் இந்த ஃபார் லூப் குள்ள இருக்கிறதுனால அகைன் ஐ வில் fetch the next record which is M1004. அங்க வந்து உங்களுக்கு ராகேஷ் இருக்கு. I am going to print only the
சரியாப்பா? எனக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு. So this was one question which they asked from interfacing. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் ப்ரெடிக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து 2022 போன வருஷம் பசங்க எழுதுனாங்க இல்லையா அந்த டேர்ம் 2 பேப்பரோடைய கொஸ்டின் இது. இது மேம் கொஞ்சம் ரிலேட் 1001 ஏன் மேம் வரல? ஏன்னா அங்க எதுவுமே அதை எடுத்திருக்காங்கப்பா இங்க பாருங்க இந்த ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைக்கர்னு இருக்குல்ல நாங்க ஹைலைட் பண்ண முடியல. இந்த ஸ்டெப்ல எடுத்துட்டாங்க அது. ஆனா என்ன ஆயிருக்கு பாரு பிரிண்டே பண்ணல அவங்க. சோ இப்போ ஆறுங்கிறது ஒரே ஒரு பிளேஸ் தான். அதுல வந்து ஒரு ரெக்கார்டு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அந்த ரெக்கார்டு வந்து M1001 ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. இப்போ நீ மறுபடியும் ஃபெட்ச் பண்ண சொன்னா இது மேலேயே போய் அதை எழுதிரும். அப்படிதான் அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபெட்ச் ஆல் பண்ணா எல்லாமே இருக்கும். சோ இப்போ இங்கேயும் வந்து M1002 இருக்கு. அது பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதனால தான் தப்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது இதே இடத்துல தான் 1004 படிக்கும். சோ அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலன்னு சொன்னா அந்த ரெக்கார்டும் போயிடும் நமக்கு. சரியா? இது ஓவர் ரைட் ஆகுதுப்பா வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதுக்கு தான் அது வந்து ட்ரிக்கியா கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வெளியில கொடுத்துட்டு ஒன்னு உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. சோ வெளியில இருக்க ரோ வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட். ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது. அவுட்புட் பேஸ்ட் எனக்கு ஆன்சர் அனுப்புங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் இந்த லெசன் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். சோ யூ வுட் அட்லீஸ்ட் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு அப்பதான் வரும். சோ நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன். நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. நீங்க எனக்கு 5 மினிட்ஸ் எடுத்து கூட ஆன்சர் கரெக்டா அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஆனா கரெக்டான ஆன்சரா அனுப்புங்க. மேம் those 2 is not nullனா நல்லான வேல்யூ வராதா மேம்? ஆமா நல்லா இருக்க கூடாது. ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. ஏஜும் 40க்கு மேல இருக்கணும். டோஸ் 2வும் நல்லா இருக்க கூடாது. இப்ப ஏஜ் 40க்கு மேல இருக்கிறது இங்க ஹர்ஜோத் இருக்கான். ஸ்ரீகாந்த். கசாலா வந்து 75 தான் பட் இங்க இருக்கு. சோ அவ்வளவுதான்ப்பா. 2 வேல்யூஸ் தானா? எஸ்மா. ரோஷன் எஸ். நேஹா எஸ். வேற யார் எனக்கு? சித்தேஸ்வர் உனக்கு இது புரியுதாப்பா எப்படின்னு சொல்லிட்டு? எஸ் மேம். ஆஷா எஸ்மா. சுப்ரஜா உனக்குப்பா? சஞ்சய் புரியுது சுப்ரஜா மேம். புரியுதா இது? ஓகே. வாங்க கவுண்ட் ஸ்டார் டவுட் கேட்டிங்கல கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர். எஸ்மா. ரோஷன் கரெக்ட். ரோஷன் ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணிட்டியா அந்த பேப்பரை இல்ல நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுறியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். குட். ஓகே. நான் உங்களுக்கு இதை சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் கடைசியில காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. கதிர் கரெக்ட்ப்பா. எஸ்ப்பா ரொம்ப ஈஸி தானே. சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சிட்டி இருக்கு? டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா 3 தான் இருக்கு. சோ டெல்லி எத்தனை வாட்டி இருக்கு? 2 வாட்டி இருக்கு. மும்பை எத்தனை வாட்டி இருக்கு? எந்த ஆர்டர்ல வேணா வரும் நமக்கு தெரியாது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுத்திருக்க ஆர்டர்ல எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. கொல்கத்தா 1. எஸ் மா. கான்ஷா எஸ் கரெக்ட். கண்ணா அதர்ஸ் டிட் யூ கெட் திஸ் ஆன்சர் மா? எஸ் மூவ் பண்ணுவோமா நெக்ஸ்ட்க்கு? ஓகே. செலக்ட் டிஸ்டிங்க்ட் சிட்டி. ஹெட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சம்டைம்ஸ் டீச்சர்ஸ் வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ். அது பேப்பரை பொறுத்து இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப ஈஸி பேப்பர்னால சில குட்டி குட்டி பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ டிஸ்டிங் சிட்டின்னு எழுதிட்டு தான் நீங்க எழுதணும். ஓகே. எஸ்மா. maximum of dose 1, minimum of dose 2. இருக்கிறதுலே பெரிய வேல்யூ எதுப்பா? டோஸ் 1ல வந்து 2021 2022 ஒன்னு இருக்குப்பா. ஸோ 2022 1 மினிமம் 2021 720 ஜூலை இருக்கு பாருங்க. எஸ்மா. சஞ்சய் எஸ்மா.
ராகுல் 2021 10 என்னடாச்சு? டேய் ரோஷன். மேம் தப்பா படிச்சிட்டேன். நான் வந்து இயர் வந்து 14 அந்த மாதிரி படிச்சிட்டேன். ம். சரியா? ஓகே. இது உங்களுக்கு பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. சரி. ஆனா இங்க வந்து டாக்டர் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அந்த டேபிள் கூட திருப்பி எழுதிடுறேன். சோ தட் கீழ போயிருவோம் நம்ம. டாக்டர் டேபிள்ல வந்து D1, D2, D3, D4 இருக்காங்க. சோ பேர் இருக்கீங்க. அமிதாப், அனிகேத், நிக்கில், அஞ்சனா. அவங்களுடைய ஃபீஸ் இருக்கீங்க. இப்ப கொஸ்டின்ஸ்க்கு வருவோம்ப்பா. ம். கமான் 5 மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான். இந்த ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் முடிச்சிருவோம். இட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் ராசுப்ரஜா. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டிருந்தேன். நல் வந்தா கன்சிடர் ஆகாது. கவுண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நல் இம்பார்ட்டன்ட். நேச்சுரல் ஜாயின்னா என்ன மேம் பண்ணும்? நேச்சுரல் ஜாயின்னா அப்படியே ஜாயின் பண்ணும்பா அது. இருங்க வரேன். அந்த கொஸ்டினுக்கு வரும்போது செலக்ட் நான் ஹெட்டிங் விட்டேன் நான் இங்க. இது வந்து என்னப்பா? DNO DNAME. நேச்சுரல் ஜாயின் வந்து D நேம் எடுத்துக்கணும். P நேம் எடுத்துக்கும். இப்போ டாக்டர் நேம் வந்து அமிதாப். அவருக்கு வந்து நல் இருக்கிற வேல்யூ வராதுப்பா. D1 அமிதாபுக்கு பேஷண்ட் நேம் வந்து நூர். D2 வந்து ஆனி. டாக்டர் நேம் வந்து அனிகேத். ஹர்மீத்துக்கும் அமிதாபே வாப்பா. கரெக்டாப்பா? அமிதாப் தானே? Yeah, Kasha, Harmeet will not come, you're saying. Harmeet will come. Yes, no. So, natural join simple join கண்ணா. அங்க வந்து கண்டிஷனே இல்லாம ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க பாரு. அடுத்தது ஈக்வி ஜாயின் இருக்கு பாரு. யார் கேட்டீங்கன்னு தெரியல, டவுட் எனக்கு. அடுத்தது வந்து ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் வச்சு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல சும்மா நேச்சுரல் ஜாயின். ஸோ அப்படியே நல் வேல்யூ மட்டும் அது எதுக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த வேல்யூ எல்லாம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டேபிள்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ, அந்த டேபிள்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுத்து அழகா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. கமான். P நேம், அட்மிஷன் டேட், ஃபீஸ். இல்லையா? மூணுமே இருக்கு. மூணுக்குமே வந்து யூ கேன் just from 2 different tables. ஃபீஸ் மட்டும் தான் அந்த டேபிள்ல இருந்து நமக்கு வரணும். So patient name P, doctor D, where it has to have an entry. So which means நம்ம இதுல இருந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த டேபிள் இப்பதான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். So patient name வந்து நூறுக்கு and he is referring Amitabh whose fees is 1500. Correct அப்பா? Next வந்து you can take Annie. Annie has 2021 11 20 அப்பா. And he's referring Aniket 1000. Fees is greater than 1000 கேட்டிருக்காங்கப்பா. ஸோ வராது இது. கரெக்டா? பாருங்க கண்டிஷன் அடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல பாருங்க.
ஃபீஸ் வந்து கண்ணா இது புரியுதா? செகண்ட் வேல்யூ வராதீங்க. ஸோ தேர்ட் வந்து அதே மாதிரி அடுத்த பேஷண்ட் இங்க இருக்கிறது வந்து ஹர்மீத் நமக்கு. Harmeet's admission date is 2019-12-20 and he is referring Amitabh whose fees is again 1,500. Akansha, yes ma. கண்ணா மத்தவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுச்சா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? கஷ்டமா இருக்கா? ஏன் சத்தமே போடல யாருமே? இது அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் மாதிரி தெரியல. ரோஷன் இது புரிஞ்சுச்சாமா? மூவ் பண்ணிட்டுமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு? புரிஞ்சுச்சு. ஜஸ்ட் நீங்க ஸ்லோவா எழுத வேண்டியதான். எல்லாத்தையும் கரெக்டா பார்த்து எழுதணும். எந்த குட்டி க்ளூவும் விடக்கூடாது. இங்க வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும் வச்சு போட்டேன். செகண்ட் கண்டிஷனும் சேர்த்துக்கணும் நீங்க. செகண்ட் அந்த 7th கொஸ்டின் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் கேண்டிடேட் கீ அண்ட் பிரைமரி கீ. ஸோ இந்த பேப்பரும் அதோட ஆன்சர் கீயும் நான் தனியா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விடுறேன். சரியா? ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் டு தட். நான் ஒரு கூகுள் டிரைவ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதில் போடுறேன். ஸோ நீங்க இதோட ஆன்சர் கீ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கீ அதில் இருக்கும். உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றதுக்கு ஒரே இடமா இருக்கும். ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஃபார் டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ் இன் சர்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆர் கொஸ்டின் பண்ணலாம்ப்பா. இந்த பிளேயர்ல அவ்வளவுதான். இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் எனக்கு. சரியா? டேபிள் பார்த்துக்கோங்க. பிளேயர் டேபிள் இருக்கு. பிரைமரி கீ ஈஸி பாருங்க. பிரைமரி கீ என்னப்பா? பி நம்பரா? பி நம்பர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏ கொஸ்டினுக்கு. ஏன்னா ஒரு ரீசனும் நீங்க சொல்லலாம். இட் ஹாஸ் யூனிக் வேல்யூஸ். Define the term degree. Degree is the number of attributes or columns. இல்லையா? Degree is the number of columns. The columns nothing but attributes னு சொல்லுவோம். Number of attributes. What is the degree of the given player table? எத்தனை காலம் இருக்கு? டிகிரினா காலம்ஸ் சொன்னோம். ஸோ டிகிரி இஸ் 3. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் போர்ட் பேப்பர் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஃபுல் 2022 இருக்க சிலபஸ் மொத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதில். ஸோ இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நமக்கு நான் ஜஸ்ட் காமிக்கிறது நம்ம பண்ண போறதுல நீங்க பொறுமையா பார்க்க போறீங்க. இங்க பாருங்க 9th கொஸ்டின். நீங்களே சொல்லலாம் இந்த கொஸ்டின் அவ்வளவு ஈஸி கொஸ்டின். சொல்றீங்களா பாப்போமா? ஐ வில் டேக். கதிர் சொல்லுமா எனக்கு. ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் SQL கமாண்ட் டு ரிமூவ் த காலம் டிஸ்கவுண்ட். சாட்ல அனுப்புங்க பார்க்கலாம் மத்தவங்க எனக்கு. கதிர் எனக்கு query சொல்லு கரெக்டா. எந்த queryன்னு கண்டுபிடி பார்க்கலாம் இது. கண்டு தெரியுதா எல்லாருக்கும்? சீக்கிரம் சீக்கிரம். எவ்வளவு நேரம்? ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். என்னாச்சுப்பா? இருக்கீங்களாப்பா? ரிமூவ் த காலம் டிஸ்கவுண்ட்ப்பா. யா நேஹா. எஸ்மா. சித்தேஸ்வர் ட்ராப் சொல்லிடலாம் ஜிதேஸ்வர். ஸோ ஆல்டர் டேபிள் ஐட்டம்ஸ் இல்லையா? ஆல்டர் டேபிள் ஐட்டம்ஸ் ட்ராப் காலம் டிஸ்கவுண்ட் இல்ல ட்ராப் டிஸ்கவுண்ட். போத் ஆஃப் தெம் வில் ஒர்க்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு. சொல்லக்கூடாதுமா சுப்ரஜா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. சரியா? இப்படிதான் எழுதணும். நம்ம ஆல்டர் டேபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டினுக்கு. இது நம்ம நீங்க ஜஸ்ட் காலை இப்ப கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எழுதிடலாம். DDL DML கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இல்லையா? கிரியேட் வந்து DDL ல வரும். அப்டேட்டும் இன்சர்ட்டும் DML ல வரும். ட்ராப் இங்க வந்துரும். delete star from discount அப்படி பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து காலமை ரிமூவ் பண்ண சொல்றாங்கப்பா. அந்த வேல்யூஸை ரிமூவ் பண்ண சொல்லல. இந்த காலமே ஃபீஸே தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரையே மாத்தணும். கரெக்டா? அப்ப நம்ம DDLக்கு தான் போகணும். delete star from discount நீ போட்டனா டிஸ்கவுண்ட்ங்கிறது டேபிள் நேம் கிடையாது தானே? கரெக்டாப்பா? டேபிள் நேம் தானே வரணும். டெலீட்டோட சின்டாக்ஸ் என்ன? இல்ல ரோஷன், அதனாலதான் இது காலம் நேமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆல்டர் டேபிளுக்கு தான் போகணும் இங்க. 10th கொஸ்டின் பாருங்க. இவ்ளோ ஈஸி கொஸ்டின் பாருங்க. 10th கொஸ்டின். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். 10th கொஸ்டின். டு ஓபன் த டேட்டாபேஸ் நேம் லைப்ரரி. கணேஷ் சொல்றியா? ஒரு வேர்டுக்கு 1 மார்க்குப்பா. ரொம்ப அநியாயம். போன வாட்டிலாம் பேப்பர் நிறைய பேர் சென்டம் வாங்கினாங்க போன வாட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல. அவ்வளவுதான்ப்பா. யூஸ் அவ்வளவுதான். யூஸ் லைப்ரரி to display the names of all the tables stored in the opened database. இப்பதான் ஓபன் பண்ணோம். show tables அவ்வளவுதான். C
டிஸ்ப்ளே ஸ்ட்ரக்சர் Describe. அவ்வளவுதான். பாருங்க Next. டிஸ்கிரைப் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மாதிரி புக்ஸ் 3 பாருங்க ஒவ்வொரு மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு 3 மார்க்ஸ்க்கு வர்த்தே இல்ல. எவ்வளவு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. ஸோ இது நீங்க ட்ரை பண்ண போறீங்க. இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் இங்க இருக்கு. ஒரு ஹோம் ஒர்க்கா நீங்க பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல கூட அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஸோ ரைட் SQL queries ஃபார் A to D based on passenger flight கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா அது முடிஞ்சதுன்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் அதுதான். ஓகேயா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் த செஷன் ஹியர். ஸோ உங்களுக்கு நான் இது ஒரே ஒரு பேப்பர் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன்.